व्यवस्था ते मान सरकार दे वल्लों सब तो वड्डा एक्शन लिया गया। सब तो वड्डा पंजाब पुलिस दे विच फेर बदल किया गया ते आखिरकार न्यूज़ 18 की खबर ते भी मोहर लगी है, क्योंकि पहले न्यूज़ 18 पंजाब दे वल्लों दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दी गई सी कि पंजाब पुलिस दे विच वड्डे फेर बदल हो सकते हैं ते आखिरकार फेर बदल हो चुके हैं। पंजाब पुलिस दे विच सरकार दे वल्लों वड्डे फेर बदल किए गए हैं। 30 IPS ने 33 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिते ने। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर भी बदले गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो सुधीर सूरी का कतल होता है तो पुलिस कमिश्नर लैके कई तरह के सवाल खड़े होंगे ने। सुधीर सूरी के समर्थकों के वलों भी निशाना साधा जाता कमिश्नर से आखिरकार भी तबादला हो गया है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर बदल दिते गए हैं। जसकरण सिंह होंगे अमृतसर के पुलिस कमिश्नर। अरुणपाल सिंह नूं चंडीगढ़ भेजा गया, जिहड़े कि पहला अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सन अरुणपाल सिंह नूं चंडीगढ़ भेज दिता गया है। मोहाली ते रोपड़ के SSP भी बदले गए हैं। कुलदीप सिंह होंगे STF के स्पैशल DGP। उत्थे मानसा के SSP गौरव तूरा का भी तबादला कर दिता गया। यह भी अपने आप से तबादला बहुत अहम है, क्योंकि गल मानसा के SSP गौरव तूरा की की जाए तो जो 29 मई को कतल की वारदात होती है, सिद्धू मूसेवाले का कतल किया जाता, उदों भी यही SSP सन। उस तो बाद लगातार मूसेवाले के परिवार के वलों कई तरह के सवाल खड़े किए जाते रहे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मानसा के SSP तो उन्होंने जांच से परिवार को भरोसा नहीं है। सीधे सीधे तौर पर इल्जाम लगाए गए कि किसी होर तो जांच करवाई जाए। तो इस दे विचाले यह भी वड्डा फेर बदल होया। मानसा के SSP गौरव तूरा का भी तबादला कर दिता है। नानक सिंह होंगे मानसा के SSP। नानक सिंह को इत्थे भी जिम्मेवारी दी गई है। 30 IPS ने 33 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। जसकरण सिंह अमृतसर के पुलिस कमिश्नर होंगे। आखिरकार न्यूज़ 18 की खबर से मोहर लगी है। सरकार के वलों वड्डा फेर बदल किया गया पंजाब पुलिस के विच। इस खबर से ज़्यादा जानकारी ली साडे सहयोगी अमन भारद्वाज जुड़े हुए हैं। अमन, पहले ही जानकारी न्यूज़ 18 पंजाब के वलों दर्शकों तक पहुंचाई गई सी। आखिरकार न्यूज़ 18 की खबर से मोहर लगी है। समझना चाहांगे किहड़े-किहड़े वड्डे तबादले हुए ने पंजाब दे विच। बिल्कुल, देखो परमिंदर, न्यूज़ 18 वालों सब तो पहला एक खबर नशर की गई सी कि वड्डे फेर बदल जड़े ने पुलिस अधिकारियों के होने जा रहे हैं, क्योंकि कारण यह भी सी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके और खास करके जेड़े जेड़े मुख्य तौर पर शहर ने, चाहे अमृतसर की गल होवे, लुधियाने की होवे, मानसा की होवे, संगरूर की होवे, तो पटियाले के उत्थे पुलिस अधिकारी बदले गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके सवाल उठ रहे थे और जिथे रिव्यू बैठक पुलिस अधिकारी दी हो रही थी, उत्थे ही मुख्यमंत्री वालों भी बीते दिन जी है बैठक की गई। स्पैशल DGP जिन्होंने को चार्ज है जो है IPS कालरा ने, उन्होंने नाल बैठक की गई सी, रिव्यू किया गया सारी सिचुएशन नू। और न्यूज़ 18 वालों ये पहले ही जानकारी साझी कर दी गई सी कि वड्डे लेवल के जेडे तबादले ने वो होने जा रहे हैं। और 33 जणियां की लिस्ट है परमिंदर, जिन्हां च 30 IPS ते बाकी जेडे ने वो PPS ने जिन्हां दे तबादले हुए ने। और जिक्र करना बनता है कि SSP चाहे वो मोहाली ने विवेक शिव सोनी उन्होंने तबादला होया है, और उस तो अलावा SSP मानसा जिहड़े ने उन्होंने बदलिया गया। और ये भी चाहे हुण काफ़ी समय हो गया मूसेवाला की मौत नूं, सिद्धू मूसेवाले की, और उस तो बाद ये मंग जरूर सी कि जिहड़े उत्थे दे SSP ने उन्होंने बदलिया जाए। लेकिन जेड़े जेड़े कनैक्शन उस एरिए खास करके सामने आ रहे थे गैंगस्टरां दे, शूटरां दे, एक उस आधार पर भी जिहड़ा है वो SSP नूं बदलिया गया है। और SSP मोहाली बदले गए ने, उन्होंने तबादला रोपड़ किया गया है। जेडे SSP रोपड़ सी उन्होंने मोहाली लगाया गया है। उस तो अलावा B चंद्रशेखर जो ADGP प्रिजन हुण लगाए गए ने। LK यादव डायरैक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का चार्ज जोड़ा है उन्होंने दिता गया है। RK जसवाल IGP STF लगा दिते गए ने। और गुरिंदर ढिल्ले नूं IG लॉ एंड ऑर्डर जोड़ा है वो चार्ज दिता गया है। इस तो अलावा नौनिहाल सिंह IPS जोड़े ने उन्होंने IGP परसनल पंजाब का विभाग जोड़ा है वो दिता गया है। IGP क्राइम का विभाग चार्ज उन्होंने दे दिता गया है। उस तो अलावा अरुणपाल सिंह IPS उन्होंने IGP प्रोविजनिंग पंजाब का चार्ज जोड़ा है वो दिता गया है। और शिवे कुमार वर्मा जोड़े ने उन्होंने IGP सिक्योरिटी, जसकरण सिंह IPS ने उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर। और ये भी परमिंदर तुसी देखो कि CP अमृतसर बदलन दियां जड़ियां मंगा सीगियां वो खुद कंवर विजय प्रताप जो उत्थे दे MLA ने आम आदमी पार्टी तो उन्होंने वालों भी कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे च है, CP जड़े ने बदले जाने चाहिए। इस तरीके से उन्होंने संकेत दिते सी, मांग उठाई सी। और CP अमृतसर नूं भी बदलिया गया है। हुण जिहड़ा चार्ज है जसकरण सिंह जिहड़े ने 1998 बैच दे उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर का चार्ज जिहड़ा है वो दिता गया है। और IGP PAP जलंधर का चार्ज भी जिहड़ा एडिशनल तौर पर CP अमृतसर नूं जसकरण सिंह उन्होंने दिता गया। उस तो अलावा
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸੀਪੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਜੀਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਆਈਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 33 ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੀਪੀ ਹੋਣ ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਨ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਬਾਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂਸੇੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ, ਉੱਥੇ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅਰੁਣਪਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਲੀਡਰਸ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਗਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਪ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਨ, ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਝੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਪੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 33 ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿੰਗਰਸ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਐਸਐਸਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ,
ਮੋਹਾਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਸ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਤਰਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਮਨ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਈਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਪਰਮਿੰਦਰ 33 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 33 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ AIG AGTF ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਹੋਣਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ AIG AGTF ਸਨ, ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ SSP ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ AIG ਸਨ, AGTF ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ SSP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ AGTF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, AIG AGTF ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ SSP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਅਮਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, AGTF ਦੇ AIG ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ SSP ਹੋਣਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ SSP ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ AGTF ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ SSP ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਲਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ SSP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਮਨ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ AGTF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਦੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ CM ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੈਟੇਬਲ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ
ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ STF ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ IPS ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦਾ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ SSP ਜਾਂ CP ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ AGTF ਦੇ AIG ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SP SSP ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ AGTF ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ SSP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰੁਣਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ SSP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ AGTF ਦੇ AIG ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 IPS ਨੇ 33 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੁਣਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ SSP ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ STF ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਣਗੇ। ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਆਈਜੀ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।